السلام علیکم. ہیپی نیو ایئر. ہیپی نیو ایئر ٹو یو. ہیپی نیو ایئر ٹو یو. 23 گیا تے 24 آ گیا. واہ جی واہ. ہنسا ہی بدلے ہے. اللہ کرے حالات بھی بدل جان. بہت ابھی یہ پٹاخوں کی آواز آئی ہے. ٹھا ٹھا کی آواز آ رہی ہے پٹاخوں کی. تو جناب سب کو ہیپی نیو ایئر. ہم کہتے ہیں کہ ہنسا نہ بدلے، حالات بھی بدلیں. وہ پٹاخے سن رہے ہیں نا، ٹھا ٹھا کی آواز آ رہی ہے. ہمارے گلی محلے میں بھی نا لوگ بنا رہے ہیں سارا الوداع الوداع. وہ سارا جناب یہ ٹی وی چینل پہ بھی ہر جگہ یہ لکھا ہوا آ رہا ہے. یہ دیکھیں 12 بجے کی خبروں میں ہیپی نیو ایئر ٹو یو. یہ سر جی یہ چیزیں ہوتی ہیں خوشی کے لیے. کوئی بات نہیں، اس میں آپ کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، وش کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے جو ہے نا. یہ جو پاکستان میں پٹاخے چل رہے ہیں نا، آپ کو میں دکھاتا ہوں تھوڑے سے، پھر اس کے اوپر گفتگو بھی کرتے ہیں. ہیپی نیو ایئر بھی تو ضروری ہے نا سر جی. یہ ہیپی نیو ایئر، یہ ہیپی نیو ایئر یہ منایا جا رہا ہے جی، سال نو. یہ پوری دنیا میں وہ دکھا رہے ہیں جناب یہ ہیپی نیو ایئر. یہ دیکھیں، یہ آکلینڈ ہے، سڈنی میں آتش بازی ہو رہی ہے. یہ والی یہ سارا سر جی دیکھیں، تھوڑا سا مزہ لے لیں، آپ بھی مزہ لے لیں، کوئی بات نہیں، مزہ لے لیں. یہ ویلکم 2024، ویلکم 2024. ٹھیک ہے. یہ واہ 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 واہ. ابھی وہ آسٹریلیا میں منا رہے ہیں. سب سے پہلے وہاں سے شروع ہوتا ہے نا، سڈنی نیوزی لینڈ سے، اور پھر یہ دیکھیں یہ جاپان اور کوریا میں بھی اور منایا جا رہا ہے. ہانگ کانگ، لندن، نیو یارک میں جشن ہوگا. ابھی وہاں جب آنا ہے ادھر ہمارے تک پہنچ گیا ہے آگے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یورپ اور یہ ہمارے سے 4-5 گھنٹے کے فرق پہ ہیں. تو یہ والا ہوگا. ٹھیک ہے سر. ہاں جی، پٹاخے ٹھا ٹھا کی آواز آ رہی ہے، سن رہے ہیں نا. اچھا جی، سیاسی گل بھی تھوڑی جی کر لئیے. عثمان بزدار دے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے یار. بھلا کیوں منظور ہوئے نے عثمان بزدار دے؟ تانوں بھی حیرانگی ہوئی ہے نا بھائی، سارا دے ریجیکٹ ہو گئے نے. عثمان بزدار نام بھی سامنے آ کے ہنستا ہے. عثمان بزدار کو ریٹرننگ آفیسر نے پوچھا ہے کہ بھی حساب کتاب دے، جو کہ تیرا سارا حساب کتاب دے، کاغذات چیک کرنے. کہتا ہے میں کہ دیواں حساب کتاب. میں جدوں وزیر اعلیٰ ہوندا ہم نا تے ہر مہینے عمران خان آدھا ہی وہ آدھے کتنے پیسے کٹھے کیتے نہیں. وہ آدھے جی میں جی 10 کروڑ کٹھا کیتے. وہ آدھا دے مینو دے چڑے. کہتا میں اس کو دے دیتا تھا جتنے پیسے ہر مہینے عمران خان آتا تھا، یاد ہے نا آپ کو. تو وہ میں تو میرے پاس تو 1 روپیہ ہی نہیں ہے. اسی کے پیسے بڑے ہیں نا. عمران خان کے 27 کروڑ میں اضافہ ہوا ہے نا، وہ سارے عثمان بزدار نے دیے تھے. تو یہ آپ کو دلچسپ پہلو بتا دوں کہ جتھے سارا دے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تو اتنے خوشی دی گل ہے کہ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ دے کاغذات منظور ہو گئے نے. واہ جی واہ، واہ جی واہ. اب یہ نہیں پتا کہ اس نے کاغذات جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے جمع کرائے تھے یا آزاد کروائے ہیں یا نون لیگ کی طرف سے کروائے ہیں یا پیپلز پارٹی. یار بڑا ہی بھولا بندہ ہے قسم سے. اور جدروں ہی ہوئے نا وہ بھولے بندے واسطے ایک فکرہ بڑا مشہور ہے کہ میں تو جی وہ کہندے نے اے تو جی ساڈا دھیاں جہا پتر ہے. اے مشہور ہے نا ایک فکرہ کہ اے ساڈا نا دھیاں جہا پتر ہے. اے کوئی فرق نہیں پیندا. اے جناب وہ کہندے نے چلو جی فارغ کرو. بہرحال عثمان بزدار کا وہ کاغذات منظور ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک یہ خبر آپ کو بتانی تھی، بڑی دلچسپ. اس نے یہی کہا جی کہ میرے تو سارا عمران خان لے جاتا تھا، آپ کو پتہ ہی تھا میں بے اختیار تھا، میں کو تو کسی گال دا پتہ کوئی نہیں. چلو ٹھیک ہے، کسی پاسوں تو دی بچت ہو گئی نا. اچھا جی، اس تو بعد پیٹرول دی قیمت کوئی کا فرق نہیں آیا بالکل. ٹھیک ہے. تو وہ
जनाब वही कीमतें रही हैं। पेट्रोल की कोई नए नए साल की खुशी में उन्होंने कहा जी कोई चीज़ हमने नहीं देनी, ठीक है। अच्छा जी, अभी आज केस भी लगा हुआ है, ये सुबह हो गई है ना, 12 बज गए हैं तो सुबह समझो हो गई है, जस्टिस बाबर सतार के पास, जिसने कहा था कि इमरान खान को मेरे सामने पेश करो वरना मैं उसको जेल से रिहा कर दूंगा। करके दिखा रिहा, तुझे लग पता जाए। ये धमकियां किसी और को दो। तुम जज हो या तुम गुंडागर्दी करने पे आए हुए, कानून की बात करो। मैं जी उसको रिहा कर दूंगा, कैसे करोगे भाई तुम रिहा? मैंने उस दिन भी कहा था कि ये बातें जजों को जेब नहीं देती। जज अपने आर्डर के जरिए बोलते हैं, वैसे नहीं बोलते। लेकिन चले, वो उसके पास सुबह जी वो केस लगा हुआ है इमरान खान का, ठीक है। उसके बाद जनाब आली मुसल्लह अफवाज की तरफ से जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी और उसका जो इलामिया जारी हुआ है ना, उसने यकीन करो, ये मैं कह रहा हूँ कि फौज ने अब इमरान को कह दिया है हूं तेरी खैर कोई नहीं। ये उन्होंने कहा जी 9 मई के दहशत गर्दों को हम नहीं छोड़ेंगे, जो पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं उसको हम नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कई लोगों ने लिखा है कि इमरान खान अब खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। और एक और बंदे ने बड़ी वीडियो लगाई है, उन्होंने कहा जी इमरान खान को अभी भी इतना जोम है, इतना गरूर है कि जनाब मेरी हुकूमत आ गई तो मैं आसिम मुनीर तुझे कुछ नहीं कहूँगा, और ये वो क्या समझ रहा है अपने आप को भाई। कहते हैं भुट्टो को भी आखिरी दम तक नहीं उम्मीद थी कि मुझे ये फांसी देगा ज़ियाउल हक, ये काना ज़ियाउल हक, वो उसे कहता है मुझे ये फांसी देगा। कहता है जब उसको आर्डर दिखाए ना कि ये लो जी तुझे सुबह फांसी दी जा रही है, ये कहता है उधर ही वो फिर कोलैप्स कर गया, गिर गया, और उसने कहा जी ये तो वाकई ख़त्म होगी। तो कहते हैं इमरान को भी फांसी होगी, वो ही कह रहा है। वो जो एक लाल टोपी वाला एक आता है, वो मशहूर है, मैं तो उसका वकील भी रहा हूँ, वो मुझे बता रहा था, ठीक है ना जी। तो उन्होंने कहा जी 9 मई के जो लोग हैं उनको हम जल्द ही कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे, जल्द ही, ठीक है। तो एक ये फराडिया टीवी पे आया हुआ है, मैंने कहा थोड़ा सा आपको मैं दिखा दूँ। चला गया शीदा टली, तो जो बदतमीजी कर रहा था शीदा टली वो आगे दोबारा आगे मैं आपको लेके खड़ा है ये। ठीक है, तो ये वो कर रहा था। और एक और नमूना आया बैठा है मायूं अख्तर खान, वो भी ऐसे ही है। मेरे सामने नवाज शरीफ को इसने मिन्नतें की थी, लेकिन ये नवाज शरीफ ने कहा जी इन लोगों को मैं कभी भी अपने पास अब दोबारा नहीं बुलाऊंगा, ठीक है। तो एक नून लीग के हवाले से भी थोड़ी सी बुरी खबर है कि वो ज़ुबैर गवर्नर है ना, जो कराची वाला, सिंध वाला, वो भी थोड़ा नाराज़ हो गया और उसने कहा जी मेरा वही हालात हैं जो शाहिद खकान अब्बासी के हैं, जो मिफ्ता इस्माइल के हैं। अब मैं तर्जमान ना मरीम नवाज़ का हूँ ना नवाज शरीफ का हूँ। तो उन्होंने कहा जी फिर क्या हुआ है? कहते हैं बस जी ये है वो है। तो उसका भी इंटरव्यू आज चला हुआ था, ठीक है। तो बाकी जनाब नून लीग ने अपना सारा होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। कल से ये जलसे शुरू हो गए हैं, अब मज़ीद कल से आपको मज़ीद अपडेट करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये जलसे होते रहेंगे, ठीक है जी। तो खुश रहो, वसदे रहो, हंसते रहो। कानूनी टीवी के लिए ये साल बड़ा अच्छा था, हमने तकरीबन 2.25 लाख का टारगेट पूरा किया माशाल्लाह, आप लोगों की दुआओं से। और हमारे चैनल की आपकी आवाज़ हमारा चैनल बना हुआ है। हमें जो लोग कोई मैसेज करते हैं, प्यार करते हैं, हम उनको उसी तरीके से ये आई लव यू कहते हैं सबको। तो मैंने तो यकीन करो मुझे कोई लालच नहीं है पैसे पूसे की, मैंने अपने शौक से और आपसे दोस्ती के लिए ये चैनल बनाया, आपसे जो आप मेरा सुन रहे हो ना, आपसे, ठीक है। तो कॉल करने के लिए 030047255752 पे रब्ता कायम करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।